For the most part, this detail has gone unnoticed. The sacristan stands motionless, holding the lamp. It was only during the restrictions of COVID-19, when the crowds were absent and visibility was unobstructed, that we were able to see the process much more clearly. Notice how Isidoros was not searched at all upon his entering into the tomb. In mind, let us go back to Alikakos' meeting with Isidoros. During this tour, Alikakos had asked very firmly where the unsleeping lamp was placed. Archbishop Isidoros had pointed here. Alikakos captured the moment on camera. Hey, come out. Hello. Πάμε τώρα, σεβασμιότατε, να θυμηθούμε και να πούμε πώς ανάβει το καντήλι. Να το πούμε για άλλη μια φορά, να το πούμε στην κάμερα. Λοιπόν, ποια ήταν η εμπειρία σας? Εσείς ήσασταν σκευοφύλακας το 85, το 86, το 87 και το 88. Βγάλατε 4 φορές. Ακριβώς. Έβαλα την ακίνητη καντήλα αυτή που λέμε. Ναι, 4 φορές. Το καντήλι το έβαλα στον Πανάγιο Τάφο και το άναψα εγώ. Το ανάψατε εσείς? Το άναψα εγώ με σπίρτα, άναψα το καντήλι. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τους λόγους του, έτσι. Η αποκάλυψη της αλήθειας πιστεύετε θα κάνει καλό στην πίστη και στην Εκκλησία ή όχι? Κοιτάξτε, αν δεν κάνει καλό στην πίστη, έτσι, τότε δεν αξίζει η πίστη μας καθόλου. Alikakos traveled to Jerusalem, met Panteleimon in person, and was shown the red lamp directly. In Alikakos' account, Panteleimon confirmed the same crucial point. It is placed inside unlit. Almost as if the year itself had supplied the visual footnote and we already had a lot of confirmations, 2018 also gave us an unusually revealing clip from an Armenian priest's channel. Inside, he notices the red lamp with a candle positioned beside it. The priest is then interrupted from recording. Moments later, monk Panteleimon himself goes in, takes the red lamp, and comes back out carrying it. Και αφήνετε την καντήλα και τι κάνετε? Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε? Δεν ξέρω αν σωστό το μαρτυρία. Είναι ιστορική μαρτυρία. Είναι ιστορική μαρτυρία και είναι η αλήθεια. Δεν είναι ιστορική μόνο, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα, επειδή φέρω μια υπεύθυνη θέση στο Λευστό Νότο, δεν θα ήθελα να θίξω τώρα το θρησκευτικό συναίσθημα. Η αλήθεια λέτε... Θα βγει κάποιος θα πει εντάξει. Λέτε η αλήθεια θίγει τελικά ή ανυψώνει το θρησκευτικό συναίσθημα? Ανυψώνει, αλλά αυτή τη στιγμή όμως... Μάθετε την αλήθεια, λέει ο Ιησούς, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Δεν είναι καθαγιασμένο το φως? Δεν καθαγιάζεται? Σίγουρα. Θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Μπαίνετε μέσα, το ανάβετε πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και φεύγετε για να το βρει αναμένο ο Πατριάρχης. Είναι έτσι ή όχι? Έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. First, the Armenians are typically in the antechamber, not inside the inner chamber of the tomb itself. Second, Armenian clergy have spoken about this issue on multiple occasions. One example is Vardapet Samuel Agoyan, who has openly described what he says he witnessed during the ceremony. Bundles of candles in their hand, we call them torches, and they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light
as being the holy fire. They light it from the oil lamp? They light it from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see. I've done 3 times. It didn't happen. The miracle. God does not perform miracles just to please people. When it's needed, God performs miracles only at that time. No, I'm sorry. This is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, I'm sorry, but Please don't intervene. Father, I'm sorry. Okay. I am responsible here. Yeah. This is not the truth. I'm sorry. I've done it 3 This times. is not happened like you I've say. done 3 times. We, Patrick, and myself, I'm lit sorry. the oil Stop the lamp. camera. No, you Stop the cannot. camera. You cannot anyway. Stop the camera. To be clear, we are talking about this Samuel Agoyan. Here he is in a photograph from 2002, emerging from the ceremony with the candles. Που λέμε και λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ είναι ακριβώς αυτό. Έτσι. Είναι η τελετή αυτή, αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο. Και πώς γίνεται. Το φως είναι άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και γίνεται αγιοφύλος. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και είναι ιασμός, ευλογεί φυσικών φως. Είναι φυσικό φως. Έτσι, δεν κατέρχεται κανένα φως από το νερό. Αυτό είναι ειδωλατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτος. Και μάλιστα μέσα στην ευχή λέει εδώ ανάπτωμεν εκ του Παναγίου Τάφου ενδελεχώς, θα πει συνεχώς, εκαιωμένου φωτός. Θέλει να πει με άλλα λόγια της ακίνητος κανδύλα. Υπάρχει ακίνητος κανδύλα στον Παναγίου Τάφο. Διαβάζω εκεί σε μια πολύ ωραία ευχή θεολογική, στις διαβάσεις, σας δώσω, και ανάπτει την καντήλα και τελείει στον κόσμο. Και είναι φυσικό φως αλλαγιασμένο όπως θέλει η Εκκλησία. Θα μπορούσε να γίνει με ανοιχτό το τάφο και να μπαίνουν μέσα να αύριο το νερί, πιο ξεκάθαρα λίγο, ή να γίνει μια δήλωση σε εκ μέρους του Πατρικείου επίσημη, αλλά φοβόνται να σκανδαλίσουν τον κόσμο. Πώς νιώθετε που λέτε αυτή την αλήθεια? Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να δεχτώ ότι το Άγιο Φως ήταν θαύμα. Γιατί? Πρώτα δεν δέχομαι ότι κάποιος μπορεί να μου πει έλα εδώ στις 1 η ώρα θα σου κάνω ένα θαύμα. Κοιτάξτε. Το κάνετε για λόγους συνείδησης? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα πώς ανάβει το ακίνητο καντήλι, γιατί δεν ήταν δικιά μου δουλειά. Σου είπε ο Πατριάρχης, ο οποίος είναι υπεύθυνος, έτσι. Αλλά όταν διάβασα πέρυσι στην ιστοσελίδα που έγραψε ο Πατριάρχης και είπε ότι είναι θαύμα και ότι το ανάβει με βαμπάκι πάνω στον Αγιο Τάφο, αυτό δεν μπορούσα να το ανεχτώ, γιατί αυτό είναι απάτη, καθαρή απάτη.